जो मिनिस्टेरियल कमिटी होता जुलाई 15 रे केते थर मीटिंग सीटिंग अच्छी एवं को मैंने मेंबर थे एवं उद्देश्य कौन था से कमिटी गजानन मिश्रंकर अनशन अष्टम दिन में पहुँचला बेलू आम सब तो प्रत्येक अनशन भी थिलु ओडिशार चारिआडू गजानन मिश्र प्रबल समर्थन एवं ओडिया भाषा सरकारी उपयोग प्रबल दाबी उठला एवं से प्रतिदिन एत लोक हेले जे सरकार अतर्ची गले एवं किपरि हेले हौ गजानन मिश्र आमरण अनशन को भांगिया चेष्टा कले ताफल से माने आमको अति निरुला सतकथा कहते बोली कहीकि गोटे निमंत्रण कले जे आम यहाँ तो हठात करदे पार्बानी आपण मैंने जो मैंने भाषा विप्लवी अच्छा आसतु एवं यहाँ केमी आम कार्यकारी करूँ ताको मॉनिटरिंग करके आमको दिग्दर्शन दिंतु ये मुख्यमंत्री गोटे मंत्रिस्तरीय कमिटी गढ़िले मंत्री मान भितर प्रतिनिधि की रहिले देवी प्रसाद मिश्र रहिले अतनु सब्यसाची नायक अरुण साहू विक्रम आरुख एवं प्रणव प्रताप दास भाषा सुरक्षा भाषा संग्राम समिति या पक्षर आम 7 जन प्रतिनिधि जाइए किए किए आगे से गजानन मिश्र मु जाइली अध्यापक नटवर शतपथी जाइए डॉक्टर भगवान प्रसाद प्रकाश जाइए सुब्रत पुष्टि और शंकर परिड़ा एवं वैष्णव परिड़ा तो प्रथम मीटिंग रे वैष्णव परिड़ा मीटिंग को भंगेवाई बहुत चेष्टा कले एवं सी आम भाषा प्रतिनिधि मानकर सांगे न बसी मंत्री मानक उद्दिष्ट थी आसन में बसिले एवं से बहुत पाटितुंड एपरी पाटितुंड कले जे से मीटिंग कौन मर्यादा रहा तो सेठी ये समस्त गंडगोल भितर सिद्धांत है जे गोटे सब मेम्बर माने प्रस्ताव दिंतु कौन कले यहाँ कार्यकारी हम आज्ञा तो से अनुसार गोटे प्रस्ताव समस्ते से देले जे गोटे वेबसाइट गढ़ एवं मेम्बर मैंने जो प्रस्ताव देवे से वेबसाइट रख ओडिशार जनसाधारण से वेबसाइट देखु मेम्बर मैंने जो प्रस्ताव देवे जनसाधारण जदि भिन्नमत पोषण करुवे ताले से भिन्नमत दिंतु ता भर निर्यास जहाँ बाहर से अनुसार गोटे वेबसाइट है एवं वेबसाइट को अनुधान करने थे से मिनिस्ट्रियल कमिटी मीटिंग बसला एवं वेबसाइट आम देखलु एवं तार नाम देलु ओडिया रे शासन यही नाम से चालू बोली आम कहलु सरकारी कला गोटे कौन अद्भुत किमाकार ना देता जहाँ से वेबसाइट है एवं से आम जो प्रस्ताव देलु से गुड़ा रहा उदाहरण स्वरूप भाषाविद डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक गोटे भाषा नीतिर चिठा देले मुझे देखिली जे जो पर्यंत ओडिया भाषा आईन की उल्लंघन करुवा लोक विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान न हो से पर्यंत एक कहीं मानवे किंतु से आईन रे आईन उल्लंघनकारी दंड विधान हम एवं दंड विधान गोटे नियमावली हम ये अधिकार गवर्नमेंट को दिखाई ना तेणु मुझे तार गोटे ड्राफ्ट कली जोटा 2 भाग में विभक्त गोटे आईन को परिवर्तन करने से आमेंडमेंट आने 2टा प्रस्ताव रहा गोटे हूँ जे को पब्लिक लैंग्वेज एक्ट करा ठीक कारण सरकार आउ बहुत सीमित हो जाती बर्तमान अधिकांश एम्प्लॉयमेंट सब घरोई कारखाना मानक हो आम जो दुकान बजार चारिआडे ओडिया भाषा सब साइन बोर्ड लगे ये सब कथा कहूँ से पब्लिक लैंग्वेज एक्ट कर लोक भाषा आई तेणु से अनुसार यहाँ प्रस्ताव देती आ गोटे प्रस्ताव देती जे ओडिशा सरकार को नियमावली तैयारी करार अधिकार दि जाए एवं गोटे ड्राफ्ट नियमावली देती जो रही जी आईन उल्लंघन कर दंड दि ये प्रस्ताव रही है वेबसाइट रही ओडिशार कौन लोक विरोध करना बर्तमान तार अर्थ है समस्ते अनुमोदन ही करपरिक सरकार विरोध करना ओडिशा मुख्यमंत्री विधानसभा कहले जे आमे आईन बदलैवार प्रस्ताव पाइचु एवं ताकू लॉ विभाग स्टडी करुचे लॉ विभाग तुरंत देले आमे ताकू आईन भाव ग्रहण करूँ तार अर्थ है जे ओडिशा सरकार मंत्रिमंडल बा मंत्री मैंने कहीं मत प्रस्ताव को विरोध करना किंतु
এটা কହି ସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ତା ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଏଇଟା ଆମର ବାରମ୍ବାର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଆଇନ ସଂଶୋଧନର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନ ଧରିକି 14ଟା ଭିନ୍ନ 14ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ସରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 12/1 ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 14/12ରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବି ଦଣ୍ଡବିଧାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସିଏ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବଦଳେଇକି 17/12ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ଆଇନ କଥା ଧଇଲେନି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲୁ 12/1ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବଦଳିବା କଥା ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ଗଜାନନ ମିଶ୍ର ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏପରି ଭାବେ ହେଇପାରିବନି। ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କି ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଇଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1963 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରେଜୀ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିକି ଆମ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ, ମୋର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଆଇନ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଉ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂରେଜୀ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଠିକ୍ ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଜେଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଦାବି ଫଳରେ ସେଇଟା ଅଟକି ଗଲା, ଆଉ ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂରେ ହେବ ବୋଲି ହେଇଥିଲା। ସେ ମିଟିଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। 25 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ମିଟିଂ ହେବ, ଆଉ ଆଇନର କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଦା ବାଡ଼େଇବାରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପଛରେ ଅନ୍ତରାୟ ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ଏ ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଜେଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଆଉ ଆସିଲେନି, ଗଜାନନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଜନ କରିକି ତାକୁ ଆସିଲୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ସଞ୍ଚାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ଉଠେଇକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭାଷ ବାବୁ କାହିଁକି ସେ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କାହିଁକି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, କାରଣ ସେ କମିଟିକି ମୋତେ କୌଣସି ଲୋକ ଦୟା କରିକି ପଠେଇନି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକର ମର୍ଜିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇନି। ଆମ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଡ଼ିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା 530 ବନ୍ଧୁ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମୁଁ ଏଥିରେ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗଜାନନ ବାବୁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିରୁ କମିଟିର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନାହିଁ, କମିଟିର ରହିତ ଲଢ଼େଇ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସରକାର ସେଇଟା କେବଳ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ଲୋୟର ପିଏମ୍ରେ ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ପାରିବାନି। ଏ କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ କଳା ପତାକା ଧରି ନୀରବ ପଟୁଆ ଆମକୁ ଯିଏ ଭାଷା ଆଇନ ଦେଇଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ପଟୁଆରେ ଆସୁଛେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କୁଳବର ଓ ମଧୁସୂଦନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମର କଳା ପତାକା ପଟୁଆରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛେ ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇ ରଖିବୁ। ଏବଂ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।